number of times. 자, 역시 phone이 나오니까 번호, number가 떠오를 수 있죠. 그런 함정인데 I tried a number of times. A number of 다음에 나오는 것은 자, 뭐가 굉장히 많은 거죠. many죠. 그러니까 다른 말로 바꾸면 이거는 I tried many times예요. 여러 번 제가 시도해 봤습니다. 전혀 엉뚱한 답이 되는 겁니다. 알겠죠? 그래서 B하고 C가 전부 다 전화기에서 뭔가 떠올릴만한 내용으로 함정을 만들었어요. 오케이, 자, 정리하시고 number 18 봅니다. Number 18. Don't you have a video conference starting at 9 this morning? Don't you have a video conference starting at 9 this morning? 자, don't you have a video conference starting at 9 this morning? 부정어 생각하지 마시고 have a video conference starting at 9 this morning. 자, 오늘 오전 9시에 시작하는 화상회의가 있지 않으신가요? 우리말도 이거 해석이 좀 애매해져요, 그러면. 어쨌든 have a video conference가 중요합니다. 그렇다면 yes예요. 동사 억구로 생각하세요. 특히 목적어가 있으니까 동사 억구, 동사 목적어. 자, 그래서 그 내용, 동사를 기준으로 긍정이면 yes고 아니면 no다 이렇게 하는 겁니다. Don't you have a video conference starting at 9 this morning? 자, 보세요. A. Yes, the plan is to utilize all of our resources. 자, yes는 뭐예요? I have a video conference starting at 9 this morning. 이런 얘기죠. 9시에 시작하는 화상회의가 있습니다. 자, 그런데 뒤에 내용을 보니까 Yes, the plan is to utilize all of our resources. The plan is to utilize all of our resources. 자, 우리의 모든 자원들을 전부 다 활용하는 것이 우리의 계획입니다. 이런 얘기예요. 자, 비디오 컨퍼런스가 있는 것하고 전혀 관계가 없죠. yes 이후에 부연 설명이 전혀 관계가 없습니다. utilize 하면 그러니까 formal한 거죠. 이거는 격식을 좀 차린 말로 이용하다. 그러니까 a formal way of saying use. 사용하다를 좀 격식을 차려서 활용하다, 이용하다 이렇게 쓰는 단어입니다. utilize. 답이 안 되고요. B. I'll be sure to watch out for it. I'll be sure to watch out for it. 자, watch out for somebody 혹은 watch out for something이라고 하면 좋지 않은 일이 생기는 것이 아닌지 잘 살피면서 뭐에 대해서 주의하다 이런 뜻이에요. 제가 확실하게 그것을 주의하겠습니다. 혹시 나쁜 일이 있을지도 모르니까 이런 얘기입니다. 관련이 없죠. 비디오가 나오니까 뭔가를 watch, 시청하는 것 이렇게 이제 떠올릴만한 단어이기 때문에 그걸 테마로 함정을 만든 거고요. 안 됩니다. 자, 화상회의가 있냐 없냐? C. I was forced to cancel it. 자, 괜찮죠? I was forced to cancel it. I was forced to cancel it. 있어요, 없어요? 없죠. 왜? be forced to do something은 어쩔 수 없이 내가 강압에 의해서 뭘 하게끔 되는 거죠. 그러니까 어쩔 수 없이 뭘 하게 되다. I was forced to cancel it 하면은 자, 비디오 컨퍼런스가 있었긴 했지만 원래 계획이 잡혔지만 어쩔 수 없이 취소를 했습니다. 이런 얘기예요. 그래서 현재는 없죠. 취소됐기 때문에 정답은 C번으로 연결이 되겠습니다. 자, 여기까지 8문제 살펴봤습니다. 자, 나머지 7문제는 잠시 쉬었다가 이어가도록 하죠. 자, 19번으로 이어가보도록 하겠습니다. 자, 들어볼까요? Number 19. Where did you find the job posting? Where find job posting? Where did you find the job posting? Where did you find the job posting? job posting이라는 것은 이제 그 일자리가 나는 걸 얘기하는 거죠. 그래서 일자리 정보를 어디서 발견했느냐, 찾았느냐 이겁니다. 다시. Where did you find the job posting? Where did you find the job posting? 출처. A. 정보의 출처예요. On a career builder website. 자, 괜찮아요? On a career builder website. 자, on the career build website. On a career builder website. on the career builder website. 그러니까 커리어를 빌드해주는, 빌더 해주는 웹사이트니까 이게 뭐예요? 뭐 그러니까 취업 사이트 같은 걸 얘기하는 거겠죠. 거기 뭐 신입사원으로 이제 일자리를 구하는 사람도 있을 수 있고 경력 사원도 있을 수 있을 테니까 어쨌든. 자, 그래서 on the career builder website. 정보의 출처로 적당한 답이 나왔습니다. 정답이었어요. B. A research position. A research position. 이건 정확하게 어느 일자리가 났다. 그래서 어디에 지원을 했느냐. 뭐 이런 질문이 나와야 되죠. A research position. 연구직. 이거죠. 안 됩니다. C. It has been a few years. 자, it has been a few years. 몇 년이 지났습니다. 이런 얘기예요. 자, 그 일자리 뭐 언제 뭐 만약에
일자리를 뭐 얻었느냐, 혹은 회사에서 근무를 얼마큼 했느냐 그러면 It's been a few years, 몇 년이 지났습니다. 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 관련이 없습니다. 직접적으로는. 오케이, 자, number Number 20. 20. When will Mr. Love announce his resignation? 자, when 중간에 약간 어쩌고저쩌고 그 다음에 announce resignation. When will Mr. Love announce his resignation? 자, when will Mr. Love announce his resignation? When will Mr. Love announce his resignation? 자, Mr. Love라는 이름이 좀 헷갈렸죠. 그 다음에 Love announce 여기 붙으니까 소리가 약간 헷갈렸습니다만 그 뼈대는 when will somebody announce his resignation이에요. 자기의 사임, 그만두는 것을 언제 발표할 것입니까? 자, 미래의 시간 정보를 묻습니다. A. It has yet to be voted on. It has yet to be voted on. 자, it has yet to be voted on. 아직 그것에 관련해서 자, 투표가 있지 않았어요. 결정이 되지 않았다 이렇게 나옵니다. 자, 이거는 굉장히 까다로운 오답인데요. 보통의 경우라면 웬만한 사안 만약에 뭔가 사람들이 모여 투표를 해가지고 결정하는 거라고 하면 아직 그죠. 이 decision이 그죠. The decision hasn't been made yet 이런 얘기니까 결정이 나지 않았다. 굉장히 이런 건 답이 잘 된다고 제가 이미 말씀드렸습니다. 여기서는 그렇지 않아요. 그러니까 왜냐하면 Mr. Love라는 사람이 자기의 삶을 발표하는 시점은 vote하는 게 필요가 없죠. 자기가 자기 그만두는 시점을 얘기할 것은 그 사람이 스스로 판단하여 어느 시점이 되면 발표를 할 것이지 그거를 다른 사람이 투표하여 당신 어느 시점이 돼야 사임하는 것을 발표하십시오. 이렇게 얘기하는 것은 말이 안 되기 때문에 오답이 사실 굉장히 까다로웠으나 오답이 어려울 땐 정답이 또 쉽게 나와요. 보시면 B. In less than a week. 어렵지 않은 답이죠. In less than a week. 자, 그러니까 일주일도 지나지 않아 발표할 것이다. 정확한 시점을 주고 있죠. in 다음에 기간이 나오면 뭐 어떤 기간이 끝난 후예요. 끝나는 그 시점. 물론 in 다음에 기간이 나와서 during의 의미, 뭐뭐 하는 동안의 의미가 될 수도 있습니다. 우리말로 일반적으로 뭐뭐 안에라고 해석하지만 3차원 시 공간의 어떤 그 시간 안에 공간 안에라는 것은 within이라는 전치사가 정확한 의미를 그거를 가져요. 그러니까 in이 우리가 뭐 어떤 안이라는 자꾸 이제 공간적 개념에 해석을 하다 보니까 시간으로 그렇게 하는데 그렇지 않아요. in이라는 거 기간 나오면 뭐뭐 후에 뭐뭐 후에라고 할 때 after하고 구분해 쓰이죠. 과거에 벌어졌던 사건을 얘기할 때 after 기간 뭐뭐 후에 그거는 전반 시제가 과거여야 돼요. 그 다음에 미래에 일어날 이벤트를 얘기할 때는 전체 in을 씁니다. in a week, 그럼 일주일 후에 어떤 게 벌어질 것이다. 뭐 in half an hour 하면 30분 후에 어쩌고저쩌고 이렇게 되는 거예요. 그래서 less than a week니까 일주도 안 남았다는 거죠. 발표한 시점이. 어쨌든 간에 일주도 안 된 어떤 정확한 시점은 아니지만 그 시점 이후에 뭔가 벌어질 것이다 라고 얘기해 준 거니까 답이 되는 겁니다. 됐어요? 자, 그 다음에 C. I heard from Susan in HR. 자, I heard from Susan in HR. 그러니까 Human Resources Department죠. 인사부의 수잔으로부터 들었습니다. 이거는 How did you find out? 뭐 이렇게 가야 되죠. 그러니까 Mr. Love의 그 resignation에 대해서 어떻게 알았느냐? 정보의 출처 같은 걸 물어보면 자, 누구로부터 들었다 이렇게 될 수 있습니다. 안 되죠. 오케이, 21번. Number 21. How are you planning to get home this evening? How are you planning to get home this evening? How are you planning to get home this evening? 자, 무슨 얘기예요, 이게? Get home. 집에 가는 거죠. 이번 저녁에 집에 어떻게 갈 계획이십니까? 묻고 있는 것은 집에 가는데 필요한 교통수단이겠죠. A. 들어보세요. Probably via conference call. 자, probably via conference call. 자, 이건 전화 회의를 얘기해요. 전화상 회의. via 혹은 via라고 발음하기도 하고 뭘 통하여. 자, 그러니까 전화상 회의를 통해서 우리가 뭐 회의를 할 것이다. 뭐 이렇게 얘기하는 겁니다. 근데 이거는 아니죠. 물었던 것은 집에 가는 교통수단을 물었어요. B. It's not the express bus. 자, it's not the express bus. 자, 그것은 고속버스가 아닙니다. 조심해야 되죠. by bus, by express bus 이렇게 하면 답이 되지만 그렇지 않았어요. 그것이 express 버스가 아니라고 얘기하는 건 결정적인 오답의 함정이었고 그 다음에 C. My wife is coming to pick me up. 자, 괜찮아요? My wife is coming to pick me up. My wife is coming to pick me up. 자, 내 와이프가 나를 데리러 올 것입니다. 자, 됐죠? 교통수단. 그래서 이제 와이프가 차로 데리러 와서 대구 갈 것이다 라고 얘기하니까 B번을 조심했어야 됐습니다. 익스프레스 버스가 좀 매력도가 높은 오답지 않네요. 오케이, 정리하고요. 22. Number 22.
Why don't you take the next few days off? Why don't you take the next few days 자, off? 이 표현 워낙 많이 나오니까 take 기간 off 하면 그 기간만큼 쉬다 이런 얘기죠. 그래서 Why don't you take the next few days off? 자, why don't you take the next few days off? 자, 앞으로 며칠을 쉬는 게 어떠십니까? 라는 제안입니다. A. 자, 받아들이거나 아니면은 뭐 거절할 수도 있죠. 좋은 생각 아니라고. That's the Stevens account. 자, that's the Stevens account. 앞에 사람 이름 나올 게 어카운트가 나오면 그거는 이제 거래 관계에서예요. 그래서 이제 뭐 영업을 하는 이런 사람들이 자기가 이제 관리하는 이 거래처를 얘기할 때 account를 쓰죠. 관련이 없습니다. B. I haven't got it on me. I haven't got it on me. 자, I haven't got it on me. 내가 갖고 있지 않은 상태예요, 지금. I haven't got it on me. 내 수중에 입수가 되어 있지 않습니다. on이라는 건 접촉이기 때문에 기본적으로 추상적인 의미로 가더라도 그러니까 I haven't got it on me. 그것을 내가 갖지 않았는데 나와 딱 접촉되게 붙어서 갖고 있지 않다는 얘기니까 내 수중에 없는 거예요, 지금. 역시 안 되죠. C. Sure, that's a good idea. 자, 답이 굉장히 쉬운 게 있습니다. 그죠? Sure, that's a good idea. 제안했는데 good idea. 바로 정답이죠. 자, 뭐 계속해서 반복해서 나온 답이니까 이런 거 쉽게 맞춰야 됩니다. 그 다음에 Number 23. 23번. Have you never heard this song before? Have you never heard this song before? 자, have you never heard the song before? Have you never heard this song before? 자, 그래서 have you never heard this song before? 자, 이 노래를 절대 과거에 들어본 적이 없느냐? 부정어를 물었습니다. 자, 근데 이 부정어 never 신경 쓰지 마시고 내가 heard 들어본 적 있으면 yes로 아니면 no로 답하면 된다. 기본 틀은 이거예요. 가보세요. A. I don't think that I have actually. I don't think that I have actually. I don't think that I have actually. 실은 내가 have 다음에 뭐가 생각되어 있는 거야? 풀어드리면 I don't think I have heard that song before actually 이런 거죠. 저희는 자, 반복을 피했고 그러니까 내 생각에는 그 노래를 내가 들어본 것 같지 않다. 답이 됐어요. 네. 이렇게 답할 수 있는 거죠. Actually, 그러니까 뭐 이제 부사가 앞으로 나오는 경우도 많습니다. 이렇게 뒤에 붙을 수도 있고요. 네. 답이었습니다. 그 다음에 B. No, it's just after the meeting. No, it's just after the meeting. No, it's just after the meeting. 아니에요. 회의 후에요. 이런 얘기입니다. 자, 뭐가 뭐 어떤 시점 기준으로 전후다 이런 얘기를 물어보는 게 아니니까 답이 안 되죠. before가 나오니까 after이라는 이제 반의어로 함정을 만든 거였습니다. C. 그다음에 Yes, I made good time getting here. Yes, I made good time getting here. 자, yes, I made good time getting here. 자, 여기 이제 오는데 아주 그러니까 잘 온 거예요. 예. I made good time getting here. 그래서 시간을 맞춰서 잘 왔다. 예. 자는 얘기입니다. 예. 안 되죠, 역시. 예. 자, 전에 뭐 들어본 적이 있냐 이렇게 물었으니까 자, 오답으로 정리가 되고요. 자, 24번입니다. 보죠. Number 24. Do you know where the supply closet is? 자, 간접 의문은 Do you know where the supply 의문사가 Do you know where the supply closet is? where. Do you know where the supply closet is? Do you know where the supply closet is? 자, 비품을 넣는 closet이 자, 그 이제 어디에 있는지 아느냐라고 물었습니다. 들어보세요. A. Here is the closest one. Here is the closest one. Here is the closest one. 여기 이것이 바로 가장 가까운 것입니다. 헷갈리죠? supply closet이 굉장히 여러 개 있어서 당신 현재 있는 위치로부터 자, 이게 가장 가까이에 있는 closet입니다. 이렇게 얘기하기에는 확률이 굉장히 적어요. supply closet이 굉장히 여러 개가 있어서 뭐 가장 가까이 있는 건 여기 있고 뭐 여러 개가 있다. 이렇게는 그런 맥락이 성립이 돼야 되는데 이거는 이제 딱 한눈에 봐도 여러분들이 그죠? closet하고 closest 이런 데가 발음이 유사하게 함정이죠. 정답으로 메꾸기에는 너무 주변 맥락이 부정확합니다. 확실하지가 않아요. 오답이고요. B. I just borrowed it. I just borrowed it. 내가 막 빌렸습니다. 혹시 안 돼요. 자, closet 어디 있느냐? C. Down on 12th floor near maintenance. 이렇게 Down on 12th floor near maintenance. 자, down on the 12th floor near maintenance. 자, 그러니까 maintenance에서 이제 maintenance 부서를 얘기하는 거죠. 유지 보수해주는 부서. 거기 근처에 있는 12층에 내려가면 있습니다. 장소 정보를 정확하게 주는 것은 C번밖에 없었어요. 그게 정답이었죠. 마지막 25 보죠. Number 25. Will the chairperson be arriving tonight or tomorrow?
자, chairperson arriving tonight, tomorrow. 뼈대 잡으시고 Will the chairperson be arriving tonight or tomorrow? 살 붙여보시면 will the chairperson be arriving tonight or tomorrow 이렇게 되는 겁니다. 그렇죠? 그러니까 상대적으로 조동사, 관사 이런 것들이 비동사 이런 거 잘 안 들리는 거죠. 자, 의장이 chairperson이 자, arriving tonight 오늘 밤에 도착합니까? 내일 도착합니까? A. Of the whole southern region. Of the whole southern region. Of the whole southern region. 전체 남쪽 지역에서 뭐 한 사람이에요. 그런 거 물어보는 게 아니죠. B. He will be here around 8 a.m. tomorrow morning. 됐죠. He'll be here around 8 a.m. tomorrow morning. 이렇게 나왔습니다. 그러니까 선택 의문문은 둘 중에 하나를 해당되는 내용을 얘기하려면 당연히 A or B에 해당되는 내용이 중복돼야 되잖아요. 그죠? 토익에서 대부분 뭐 질문지에 나온 단어하고 똑같은 게 나오면 오답의 확률이 높으니까. 근데 그런 거 감안했을 때 선택 의문은 좀 예외에 있는 것이죠. 그래서 내일 오전 8시에 여기 올 것입니다. 도착할 것입니다. 답을 했습니다. tomorrow에 도착할 것이라고. 정답 B번이었네요. C. 자, 그 다음에 Yes, grab one of those chairs for me. 자, chairperson, chair 이렇게 함정을 만든 건데요. Yes, grab one of those chairs for me. 자, grab one of those chairs for me. 그래서 이제 저기 있는 의자 중에 하나를 grab 좀 잡아서 갖고 와라는 얘기죠. 그죠? grab이라는 게 뭐 이렇게 잡는 거니까요. 네. 자, 부탁을 하는 내용이었습니다. 자, 오답이 되겠습니다. 여기까지 part 2를 챙겨봤습니다. 네. 자, 조금 뭐 까다로운 것도 있고 좀 쉬운 것도 있고요. 실제 기출도 뭐 그러니까요. 네. 자, 하여튼 part 2는 그 전체 문장들을 여러 번 해보시면서 나중에 정답과 오답의 어떤 논리나 파트에서 좋아하는 표현들을 외우는 것도 중요하고 결국에 궁극적으로 이제 복습을 좀 더 하시면 정답과 질문지와 정답을 묶어서 2단의 대화로 자꾸 외워보시면서 입으로 따라해보시면서 이 파트에서 좋아하는 질문과 답변을 짝으로 해서 많이 이렇게 인풋으로 여러분 것을 만들면 가장 좋은 공부가 될 거예요. 그렇게 기억하시면서 이 예상문제 특강 있는 자료들도 잘 활용을 하시면 되겠습니다. 오케이, 자, 여기까지 정리하고 자, 그럼 이제 3강에서 이어가도록 하겠습니다.